तो आजिकार लेक्चर को समस्त को जय जगन्नाथ जय माँ समलेई आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। तो मु आउ किछि अधिक जिनस कहबाक चाहूनी ऑलरेडी मो चैनल रे जे माने वीडियो देखिछंती किछिटा वीडियो पढिछि आगरो आ आजिठु मु तम पई मेंसुरेशन नो जेतिकी जिनस रहिला ताको कवर करिया को जाउछि। तो याकू मु पार्ट बाय पार्ट करके करिवि दुई तीनटा क्लास कि चारटा क्लास रे मु याकू तुमको बुझिया को ट्राई करिवि। तो आज पई मु रखिछि तम पई बेसिक मेंसुरेशन रो बेसिक जो हम जो बेसिक जिनस पढिछि जेमते ट्रायंगल हे गला स्क्वायर हे गला इक्विलिब्रियम हमरो कोन रेक्टेंगल हे गला ए सब जिनस तुमको मु डिस्कस करेइबि। ठीक अछि। तो डेर न करिके स्टार्ट करिवा। आज हम पढिया कोन ना मेंसुरेशन मेंसुरेशन कोन प्रथम मनरे मनरे मु देखिछि जेतिकी पिला भी मेंसुरेशन करते ताको मनरे फास्ट क्वेश्चन आस आमे तो स्कूल लो पढला बेले मेजॉरिटी जे माने ओडिया मीडियम पिला थिबे से माने बुझी परिबे मो कथा टिके बेटर जे मेंसुरेशन माने हम पढिछे हमर जनन प्रजनन चैप्टर रे जो थिला मेंसुरेशन साइकिल हैला जेटा माने ओडा हमर चैप्टर थिला बायोलॉजी रे। तो मैथमेटिक्स रे कोठो आसिला मेंसुरेशन ଆମର ଯୋଉ ज्यामिति ହେଲା ज्योमेट्री परिमिति ता भिତରେ आसुଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ କୁହାହଉଛି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ମେନସୁରେସନ କଣ ନା ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷର लेंथ गोटे जिनसर एरिया गोटे जिनसर वॉल्यूम ହେଲା ଆ, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମେନସୁରେସନ। ତ ସିଏ ବି ମେନସୁରେସନ ଇଏ ବି ମେନସୁରେସନ ବଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେ ବାୟୋଲୋଜିର ଇଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର କନଫ୍ୟୁଜ ହବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି ଯେତେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ସେତେ ଘାଣ୍ଟି ହବ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଡିସକସ କରିନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ। ଠିକ ଅଛି ମେନସୁରେସନ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇବି ଆଜି ପାର୍ଟ 1 ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇବି ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ସ୍କୋୟାର एंड तुमर रेक्टांगल ये सब जिनस तुमको पढ़ेबी। ठीक अच्छे ए सब जिनस जानिया पूर्व किछिटा बेसिक जिनस तुम जानिथिबा दरकार हैला तो माइंड रे थिबा दरकार से सब जिनस कोन ना पॉइंट कोन गोटे पॉइंट कोन हम जे कोजिया को गोटे पॉइंट ए गोटे पॉइंट ठीक अच्छे माने गोटे पॉइंट थरे टच करिवो आमे कहजे गोटे गोटे बिंदु जेटा करछो ओडिया रे हैला तापर तुमर लाइन ही गला गोटे हाँ तापर तुमर रे आगे रे तापर लाइन आसीबो आगे रे रे हे गला ए भले जेटा ए बी रे हे गला तुमर लाइन हे गला हैला आ तुमर एंगल हे गला ए सब जिंस बेसिक आइडिया थिबा दरकार काहे ए सब जिंस समय स्कूल बारंबार पढ़िच आ ए सब जिंस जदि आइडिया नथिबो ताले ए सब जिंस मु एबे बा या पर जहां भी पढ़ेबी माने किछि बुझा पड़िबनी मु खुला कथा कहूँ तुम किसी फिल आसोनी तुम खाली गोटे बुकिस और भाया घुषी देला भाया लगे अरे कौन ये √3/4 a² √3/2h ए कौन सब बाउंस जीव जदि तुम मैथमेटिक्स क्लीयर ना हो तेणु मुझे जिन तुमको आगर क्लीयर कर दूची तुम ए सब जिन जानी दरकार जदि जान ए सब जिन आउे देखीदेव तथा मुझे कहीदे जे गोटे एंगेल कौन जेहेतु आज आम एंगेल बा आम एंगेल वाला जी सब जिन डायग्राम करवा स्ट्रक्चर करवा जियोमेट्री किछटा तो एंगेल विषय आ रे विषय मुझे किसी कहीदे देख रे कौन ना रे गोटे 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 पॉइंट तार गोटे स्टार्टिंग पॉइंट थी तार गोटे प्राद्य बिंदु ना कौन ओडिया कहते आरंभ थी शेष नथिबो हैला तो ए बी को हमें कहि पारे गोटे रे हैला किंतु ए ए गोटे तार गोटे स्टार्टिंग पॉइंट थी तार गोटे एंडिंग पॉइंट भी थी हैला स्टार्ट हेची ए पॉइंट रु बी हेची एंड पॉइंट रु ताको हम कहबा लाइन हैला रे को कोन कहंती रश्मि लाइन को कोन कहंती सरल रेखा ठीक अछि तापरे आमे देखिया गोटे एंगल बा गोटे कोण कोण केते क्रिएट हुए ना आम पढ़िଥିଲେ प्रथमे कोण जेते दीटा रश्मि थाए लेट धरो एठी मु करछि ए बी रे करछि सेमति धरो गोटे डीसी बा सीडी रे करी तो ए बी आउ डीसी दीटा रे समान ना अलग अलग until and unless मु किसी तुमको प्रोवाइड करछि ए दीटा अलग 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 नुहे किंतु जदि मु एई जगह कहबी एसीबी आ गोटे रे एसी गोटे रश्मि এবি गोटे रश्मि तो ये देख ये गोटे जिन रिलेट कर ना फिल कर ये एटा गोटे कॉमन पॉइंट अच्छी ना तो जिते दीटा रश्मिर बा दीटा सरल रेखार गोटे कॉमन पॉइंट रहिबो आउ आमे से दीटा रश्मि को जॉइन करदबा तो तांको भितरे गोटे
टर्न आसीबो टर्न गोटे रोटेशन आसीबो माने गोटे बुझी होची कि नै एई जो जिंसटा मु देखैली एई जिंसटा होची तमरो एंगल ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ କିଛି ବୁକିସ୍ ୱାର୍ड ମାନେ କହିବିନି ଯେ ଜିନିଷ ତମେ ଶୁଣିକି କହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଏମିତି ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ଯେତିକି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିମି ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଯଦି ଫିଲ୍ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆମେ କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆରେ କଣ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୀର୍ଘ ତ ହଁ ହେଇଥିବ ତିନିଟା ଭୁଜର ସମାହାର ଟ୍ରାଇ ଏଙ୍ଗେଲ ଭୁଜ ମାନେ କଣ ଟ୍ରାଏ एंगल तो ट्रायंगल ट्राई एंगल रे ही से रिप्रेजेंट करे दउची ट्रायंगल को माने तीनटा कोण थिबा दरकार माने गोटे आबद्ध क्षेत्र हैला गोटे क्लोज डायग्राम बा गोटे क्लोज फिगर बा गोटे क्लोज शेप इन ज्योमेट्री जेटार तीनटा कोण थिबो ताको हमें कहबा गोटे ट्रायंगल ठीक अछि किंतु मु तुमको एठी आउ टिके बेटर वे रे कहि दउची गोटे ट्रायंगल होवा पाई कोण दरकार ना थ्री लाइन बा थ्री साइड हमें कहि परिबा लाइन को साइड रे कुहा जाय ठीक अछि ए बी गोटे साइड हे गला एठी बी सी गोटे साइड हे गला आ गोटे एस सी गोटे साइड हे गला आ थ्री एंगल रहबा दरकार तीनटा कोण रहबा दरकार एठी हे गला कोण ए एंगल ए बी सी एंगल ए बी आउ सी आउ तीनटा कोण दरकार ना तीनटा शीर्ष बिंदु ए जो बिंदु रहला ए बी सी ए पॉइंट गुडा को हमें कहे शीर्ष बिंदु बा इंग्रजी रे वर्टेक्स वर्टिसेस ठीक अछि तो थ्री वर्टिसेस तो एतिकी जिंस दरकार हमको गोटे ट्रायंगल हवा पाई हैला एबे हम जदी डिस्कस करिबा ट्रायंगल लो किछ बेसिक जिंस ट्रायंगल लो तीनटी कोणर परिमाणर समष्टि माने एडी जे जेमते हम देखले कोण ए एंगल बी आउ एंगल सी ताको समष्टि केते 180 डिग्री सब बेले ठीक अछि आउ ट्रायंगल आउ गोटे बेसिक प्रॉपर्टी कोन ना लेट एबीसी गोटे ट्रायंगल एडा एक्सटेंड कर दोछ ए बी सी गोटे ट्रायंगल एई कोणटा केते हम जानने जहां भी जानिछि कि जानने मैटर करूनी बट एटी जो गोटे एंगल क्रिएट होछि ना यार एपट साइड यार माने लागि कि जो एंगल क्रिएट होछि सी को हमें कहि परिबा ए को लागि कि एठी जेमति क्रिएट होबो बा बी को लागि कि एठी जोटा क्रिएट होबो तो एई एंगल टा कोन रेड पेन लग दोछि ना एई एंगल टा हला तमर एक्सटेरियर एंगल बा बहिस्थ कोण आ बहिस्थ कोणर परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाणर समष्टि सहित समान हम एटा पढिचे ताले हम एट लिख परिबा कोण ना एई एंगल टा एई एंगल आउ एई एंगल ର सम एंगल सी एक्सटेरियर एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी हला अच्छा एटा केमिति हला मु जो तुम कहबी ना हम जानचे कोन ना एबीसी कोन एबीसी ए एंगल ए आउ एंगल बी आउ एंगल सी रो परिमाण समस्त कोन 180 हम एटा जानचे ना जानिचे 180 डिग्री हला एबे जदि हम एई एंगल टाको मु पी नै नउची हला पी ए सी लेट एटी एक्स दे दुची ए सी एक्स ए जो कोणटा रहला एटा को धर मु पी नेबी ताने पी आउ कोण सी एटा आउ एटा मिसी के माने गोटे सरल रेखा ऊपर रहउचन ता माने 180 डिग्री फॉर्म करचन ठीक अछि ए दिटा कोण मिसी ताहाने ए 180 डिग्री जगह मु केते लिख परमी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एटा हो पी एंगल जेटा एक्सटेरियर एंगल प्लस कोण सी एबे एसी को एपटू आनी की बा एसी को एपटू आनी की वियोग करबा ए जो इक्वेशन हला यार दुई पट साइड रे माने बाम पार्श्व और डाहाण पार्श्व दुई पट साइड रे हमें कोण सी फेडी दबा हैला फेडी देले कोण हो ना ये कटि जीवो हम पाइबा कोण ना एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स एंगल पी दैट इज योर एक्सटेरियर ऑफ सी एटा जो कहूछ एटा हो पी एंगल तो एटा बुझी हला ना केमती हला हला तो अच्छा आपरे देखिबा कोन आमे देखले ट्रायंगल लो तीनटा कोणर परिमाण समष्टि अच्छा एबे देखा टाइप्स ट्रायंगल केते प्रकार ट्रायंगल केते प्रकार जे जानिथिबे कमेंट सेक्शन निहाती जणेबे
ହେଲା। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଙ୍ଗେଲ ଦୃଷ୍ଟି, କୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗୋଟେ ବାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବେ କୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର, ଆଉ ବାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର। ସେଟା କଣ କଣ ନା, ବାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମବାହୁ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ, ବିଷମ ବାହୁ। ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା ଇକ୍ୱିଲାଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଆଇସୋସ୍କେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କେଲିନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନା କଣ, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଙ୍ଗେଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମିତି କଣ କଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଉ ସମକୋଣ ଆମେ କହୁଛେ ତିନିଟା। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ, ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏକ୍ୟୁଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ଅବଟ୍ୟୁଜ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଟାଇପ ର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୁ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଆଗକୁ କଣଟା କୁହାଯାଏ। ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ABC, ଲେଟ୍ ABC ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ତିନିଟା ସାଇଡ ସମାନ, ମାନେ AB ସାଇଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ BC ସାଇଡ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ AC ସାଇଡ, ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କହିବା ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଇସୋସ୍କେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଆଇସୋସ୍କେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କାହା କହିବା, ABC କୁ ଗୋଟେ ଆଇସୋସ୍କେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଇଦର AB ସମାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଅର BC ସମାନ ହେଇଥିବା, BC ଆଉ AC ହେଲା, AB ଆଉ BC ସମାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା BC ଆଉ AC ସମାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଇଦର AB, ଯଦି AB ଟା BC ସହିତ ସମାନ ହବ, ତାହେଲେ AC ସମାନ ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ସମାନ ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ ରହିଲେ କଣ ନା ସ୍କେଲିନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବା ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେବେଳେ କହିବା, ABC କୁ ଗୋଟେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ତା ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ଘରର ବଡ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ, ମଝିଆ ପୁଅ ହେଲା, ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ହୁଏନି, ମାନେ AB ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ BC ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ AC ହେଲା। ତିନିଟା ବାହୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ସାଇଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଏବେ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା। ଏଙ୍ଗେଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନି ପ୍ରକାର, କଣ କଣ ଆମେ କହିଲେ ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଏକ୍ୟୁଟ ମାନେ କଣ, ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ, ସରି ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ ନା, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାନ, ଠିକ ଅଛି। କୋଣକୁ ତ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାନ ନେଇପାରିବାନି, ହଁ ନେଇପାରିବାନି, କାହିଁକି ନେଇପାରିବା, ଏଙ୍ଗେଲ ବି ନେଗେଟିଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ କରିପାରିବା, ବା ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଆଗକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବାନି ହୁଏନି କେମିତି। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି, ତମେ କଣ ଏକାଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗିଅର ପକା ଶିଖିଯାଅ, ନା ନା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗିଅର ପକେଇବାର ଟିକେ ଗୋଳମାଳ ହୁଏ, ହମ୍ସ ଜାଗାରେ ଗିଅର ପକେଇବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଦେଇଥିବ, ତମେ 1 ନମ୍ବର ଗିଅର ଗାଡି ନଥିବ, ସେମିତି ହେଇକି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ମାନେ ଆମେ ଯେ କଥା ନାହିଁ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ, ଥରକୁ ଥର ପଡି ତଳେ ଚାଲ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ, ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ କଣ ନା, ଯେ କୋଣର ପରିମାଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବଡ ହେଇଥିବ ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାନ ହେଇଥିବ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ କହିପାରିବା ନା, ନା ନା କହିପାରିବା ନାହିଁ। 0 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ କହିପାରିବା ନା, ନା କହିପାରିବା ନାହିଁ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କଣ, ଧର এবି ଗୋଟେ এবି এবି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆଉ ଏସି ଗୋଟେ ସାଇଡ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଣର ପରିମାଣ ଯେତେବେଳେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏଇଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ এবି ଆଉ ଏସି ଦିଟା ମିଶିଯିବେ ନା, এবି ଆଉ ଏସି ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, এবି ଏସି ମିଶିଯିବେ ନା, এবି ବି ଏଠି ରହିବ, ଏସି ବି ଏଠି ରହିବ, ତ ସେଟା ଆଉ କୋଣ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହବ କି, ହବନି, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତମେ କହିବ ସାର୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ବି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ହେଇଗଲା এবି ଆଉ ଏସି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଟା ପରେ ହେଇଗଲା ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ, ଆଉ ଇଏ ତମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଗଲା, ଇଏ ତମର ସମକୋଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବା ନା, କଣ ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବା ଏକ୍ୟୁଟ ଅବଟ୍ୟୁଜ ଏଙ୍ଗେଲ। ଅବଟ୍ୟୁଜ ଏଙ୍ଗେଲ କଣ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ, ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲର ପରିମାଣ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବଡ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାନ ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବଡ, 90ରୁ 180 ଭିତରେ ଯେ କୋଣଟା ଆସିବ ହେଲା। 180 ଡିଗ୍ରୀ ବି ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ, କାହିଁକି ନା 180 ମାନେ କଣ କିରେ ବାବୁ, 180 ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କରିଛେ ଏଲାଇଟ୍, ଏଟା ଆମେ ଏ ବି ସି ଦବା, ତ ଏ ବି ସି ଏମିତି ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି 180 ହବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ ବାହୁ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଆଉ ଦିଟା ବାହୁ ହେଇକି ରହିଲାନି ବା ଦିଟା ରଶ୍ମି ହେଇକି ରହିଲାନି, ଏଟା ଗୋଟେ ହିଁ ବାହୁ ହେଇଗଲା।
ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇନ, ଆକୁ କଣ କହିବା? ସରଳ ରେଖା। ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ କହିବା କି 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗୋଟେ କୋଣ, ଏମିତି କହିବା କି? କହୁନା ଜେନେରାଲି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ, ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ ଅନୁସାରେ ଥିଲେ ଏଙ୍ଗେଲ ଅନୁସାରେ ଯିବା। ଏଙ୍ଗେଲ ଅନୁସାରେ କଣ ଆମେ କହିଲେ? ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ମାନେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ବା ଯେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ର, ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ କୋଅପରେଟ ୱିଥ ମି ଆଣ୍ଡ ଟଲରେଟ ୱିଥ ମି ଟିଲ ଦ ଏଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋ ଯେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ତିନିଟା କୋଣ, ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ, ମୋ କଥାଟା, ମୋ ୱାର୍ଡିଂ ଟା ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବ। ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କହିବା। ମାନେ ଏ ଆଉ ବି ଆଉ ସି ତିନି ଜଣ ଯାକ କଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ଲେସ୍ ଦେନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ ତିନିଟା କଣ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏ ଏଙ୍ଗେଲ ଆଉ ବି ଏଙ୍ଗେଲ ଆଉ ସି ଏଙ୍ଗେଲ ତିନି ଜଣ ଯାକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କଣ ନା ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କଣ ନା ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଯେକୌଣସି, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ। ତିନୋଟି ଯାକ ଏଙ୍ଗେଲ ଏକ୍ୟୁଟ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଙ୍ଗେଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଟା ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ତ ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କହିପାରିବ। ତ କହିପାରିବା ସାର୍ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କହିପାରିବେ କି ନାହିଁ? କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ହବା ଦରକାର, ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ ଏକ୍ୟୁଟ ହବା ଦରକାର, ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଟା ଏକ୍ୟୁଟ, ଏଙ୍ଗେଲ ସି ଟା ଏକ୍ୟୁଟ, କିନ୍ତୁ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଟା ନୁହେଁ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବଟ୍ୟୁଜ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କଣ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା, ସେ କଣ ହେଇପାରେ ନା 110 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ହେଲା, 179 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ନବନି। 180 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅବଟ୍ୟୁଜ ଏଙ୍ଗେଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନୁହେଁ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ଯେ କଥା କହିଲି ସେଇ କଥା ହେଇଯିବ। 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ହେଇଯିବ, ତ ସେଠି ଆଉ ଏଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ ହବନି, ଠିକ ଅଛି। ଏଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ ହବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରଶ୍ମି ବା ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖା ଦରକାର। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କୋଣ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସେ କୋଣ ଆସିବ କେତେବେଳେ? ଯଦି ହଁ ତମେ କହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ, ହେଲା, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲେ ତମେ କହୁଛ ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ହୁଏ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ହୁଏ। ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ 180 ଡିଗ୍ରୀ କୁ ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିଏ ପାର୍ଟିସନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏକ ଦୁଇ ଦିଟା ଦିଟା ରଶ୍ମି ବା ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ମିନିମମ୍ ଦିଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ମିନିମମ୍ ଦିଟା ଲାଇନ ବା ଦିଟା ସାଇଡ ଦରକାର ତମକୁ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ବିନା ଦିଟା ସାଇଡରେ ତମେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କେବେ ବି ତମ ଜୀବନ ବୁଢା ହେଇଯିବ ପଛେ ପାରିବନି, ଠିକ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ବେସିକ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ କିଛି ରହିଲା ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଡାଉଟ ତମର ଥିବ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ନିହାତି ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ବେସିକ ଜିନିଷ, ବେସିକ ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ଜାଣିବ ବହୁତ ବହୁତ ନେସେସାରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ ତ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନା, ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ। ତମକୁ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯୋଉଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ। ସେଗୁଡା କଣ ନା, ସେଗୁଡା ହେଲା ତମର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ସରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ପେନ ରଖି ଦଉଛି, ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ମେଡିଆନ, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଏଡ ଆଉ ଏରିଆ, ହେଲା। ଏସବୁ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ କଣ? ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଯାହା ବି ପଢେଇବି, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇଗଲା, ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ କଣ? ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା, ଯାହାବି କହୁଛ ତମେ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି 2D ଡାଇଗ୍ରାମ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ।
एमाने दुईटा डायमेंशन 2D डायमेंशन माने गोटे प्लेन रो आमे को रख परिबा हैला गोटे प्लेन रो माने प्लेन माने आमे ये 3D नुहे हैला ए कोन तो यार वॉल्यूम न थाए गोटे ट्रायंगल हे गला गोटे स्क्वायर हे गला गोटे रेक्टेंगल हे गला बा गोटे सर्किल हे गला एमानकर केबे वॉल्यूम न थाए रे बापा हैला एगोटे सब 2D वाला शेप्स हैला जते हम 3D वाला शेप्स पढिबा मु सते तुम कहिबी सेटा कोन आमे केमि ताको एनालाइज करिबा हैला मु क्लास रे तुमको किछि रट्टा मरो नाही मु पूरा तुमको प्योर विजुअलाइजेशन एनालिसिस करबी तमे प्योर एनालिसिस करिया को ट्राई करिवो एनी डाउट कमेंट बिलो हैला तो ए सब जो छोट छोट जिनस मु कहली अल्टीट्यूड हे गला मीडियन हे गला सेंट्रोइड हे गला एंड एरिया हे गला ए सब जिनस गोटे ट्रायंगल हम केमिति बाहर करबा कोन ए सब जिनस तुम जदि फील न पाइबो तमे एग्जाम रे हठात किना तो माइंड को आसीबोनी √3/4 कोन यात्रा चालछि √3/2h ये कोन बुझी होबनी ठीक अछि देखो लेट मु गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल नोच ठीक अछि ओके वेट अ मिनिट गुटे मिनिट लेट मु गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल नोच कोन नोची ना गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल नोच AB BC आउ AC तीनटा जाक बाहु समान तीनटा जाक कोण समान हैला गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल लो तीनटा जाक बाहु समान आ तीनटा जाक कोण मध्ये समान A कोण B कोण C कोण समान सेहि पई त हमें कहू तीनटा जाक कोण 60 डिग्री काहे ना म्हणजे तीनटा जाकर कोणर समष्टि होछु 180 डिग्री अब जे तीनटा जाक कोण समान हे गला ताने हमें A + B + C जानि छ हमें केते 180 डिग्री आ A = B = C ताने B और C जगह A पके देने 3A कोण माने 3 एंगल A = 180 डिग्री ताने A कोण हे गला 60 डिग्री अच्छा A जदि 60 हैला B C कोण हेबे ना 60 60 से पे गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनोटी जाक एंगल कोण ना 60 60 60 हो ठीक अछि देखो गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड बा तार हाइट जाको कह जाए हाइट ताकू अल्टीट्यूड कह जाए हैला हाइट को अल्टीट्यूड कह जाए आ ताकू मीडियन भी कह जाए ठीक अछि मीडियन काहे की कह जाए ना काहे कि ना से एबीसी ट्रायंगल को लेट ए पॉइंट को ओ देबी दीटा इक्वल पार्ट रे डिवाइड करूची सब बेला मन रखथियो गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल माइंड रे जिंसटा रखिथिबो हैला गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड बा हाइट बा मीडियन जाको कहूचे काहे की कहूचे ताको मीडियन ना काहे कि ना तार जे हाइट रहिला ए ओ जेटा एठी हम देख परिबा ये ए ओ टा ए बी ओ ट्रायंगल माने ए बी ओ को आउ ए ओ सी को ए दिटा ट्रायंगल दिटा इक्वल पार्ट रो डिवाइड करे हैला डिवाइड केमिति करे ताकू मु बुझी परिबी नाही काइना तम पाखरे जदि पेंसिल कंपास स्केल थिबो तमे निजे माने ड्रॉ करके टेस्ट करिवो आमे एठी एनालिसिस करिबा बहुत इन डेप्थ नॉलेज नेले आमे एठी पीएचडी करिया पई बसिने हमको एग्जाम रो क्वेश्चन सॉल्व करिया अछि जदि कार बेसिक क्लियर नाही मु एनालाइज करेबी तमो बेसिक क्लियर हो ठीक अछि मु पूरा बेसिक रु स्टार्ट करिवि आ को एडवांस लेवल नै नै केमति जीवी तमे देखो ठीक अछि स्टे ट्यून विथ मी तो लेट आमे कहले जे गोटे जेमति इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एटा होचे तमरो धरो अल्टीट्यूड हला तो अल्टीट्यूड सबले कोन करे ना जे कोनसी वर्टेक्स रु गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल माने ए टा गोटे वर्टेक्स ए वर्टेक्स रु ए जो अल्टीट्यूड टा हला ए ओ ए बाय हाइट टा हला बाय मीडियन टा हला से कोन करूची ना सी बाइसेक्ट करूची एंगल को माने ए कोण को दीटा समान कोण रे विभक्त करे हला एटा माइंड रखियो जे अल्टीट्यूड गोटे समबाहु त्रिभुजर अल्टीट्यूड तार कोण को गोटे समान दी भाग रे विभक्त करे सेमति बी रु जदी करिवो तमे हम साइ बी रु होबो ना नाही होबो बी रु तमे जदी ड्रॉ करिवो अल्टीट्यूड माने एसी को बेस नै की करो बुलेई एसी को बेस नै की एको एमति बुलेई की करो ए स्ट्रक्चर टा को एमति रोटेट करी करो तुम कर परियो किछि प्रॉब्लम नै हला तो से कोन करे ना बाइसेक्ट करे आ जे पॉइंट रे टच करे से पॉइंट रे बेस सहित 90 डिग्री सृष्टि करे ए सब जिंस मु एबे जदी मु सब जिंस बुझेबी बहुत टाइम चल जीवो हला काहे कि ना ए सब जिंस स्कूल पढिबा जिंस मु ए जिंस को बहुत डेप्थ को जिमिनी किंतु तुमको फील करेबा को ट्राई करबी 100% मोर दो को ट्राई कर ठीक अछि तो एठी देखो तो एठी हम जान ले
ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛେ ଏବିସି ଟା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଧର ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ନବା, ଏ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ବିଓ ରହିଲା, ବିଓ ବିଓ ଟା କେତେ ହବ? ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଦିଟା କଣକୁ ସମାନ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହଉଛୁ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ଏଇ ବାହୁଟା ସମାନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ a ବାଇ ଟୁ, ଇଏ ବି ହବ a ବାଇ ଟୁ। ବିଓ ଆଉ ଅସି, ବିଓ ଆଉ ସିଓ ଏମାନେ ଦି ଜଣ କେତେ ହେବେ ନା a ବାଇ ଟୁ ହେବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଜଣ a ବାଇ ଟୁ ହେବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏ ଓ ପାଇପାରିବା? ମତେ କୁହ ଆମେ ଏବେ ଏ ଓ ପାଇପାରିବା? ପାଇପାରିବା, ପାଇପାରିବା ହେଲା। ପାଇପାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବି ହେଲା, ପାଇପାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଏବେ ତମକୁ ବୁଝେଇବି। ଆମେ ଏଇଠିକି ବେକ୍ କରିବା ୱିଦିନ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏଠିକି ବେକ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଯିମି ଏବେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବୁଝେଇବାକୁ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ରିଲେଟେଡ କରିକି ପଢେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତମକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଲେଟ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ବି ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା ଭଲସେ, ବି ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କଣ କଣ ଥାଏ ନା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଥାଏ, ବେସ୍ ଥାଏ, ହାଇଟ୍ ଥାଏ। ଲେଟ ଏ ବି ଟା ହେଲା ତମର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ବି ସି ଟା ହେଲା ବେସ୍, ଇଏ ହେଲା ତମର ହାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସରି ଏଟା ହେଲା ହାଇପୋଟେନୁସ, ହାଇପୋଟେନୁସ ବା କର୍ଣ୍ଣ, ସରି ଏଟା ହେଇଗଲା ତମର ହାଇପୋଟେନୁସ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ତମର ହାଇପୋଟେନୁସ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ପାଇଥାଗୋରସ ଗୋଟେ ଥିଓରମ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏ ଥିଓରମ ମୁଁ ତମକୁ ଫିଲ୍ କରେଇ ପାରିବି, ବଟ ଏଇ ଥିଓରମ ମନେ ରଖିବା ବେଟର ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ ବେସିକ ଜିନିଷ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ତମ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର 3ଟା ଲ ରେ ଅଧା ଫିଜିକ୍ସ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ତମକୁ କିଛିଟା ବେସିକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଯଦି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ରହିବନି, ତମକୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲାଲ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେ ପାଇଁ ତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ବେସ ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଇପୋଟେନୁସ ର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ପଢିଲା ବେଳୁ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ପାଇଥାଗୋରସ ପାଇଥାଗୋରସ ଟ୍ରିପଲ, ପି ବି ଏଚ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 3 4 5 3 4 5, ଏମାନେ କଣ ଟ୍ରିପଲେଟ, ମାନେ 3 4, ଏଇଟା 3 ଏଇଟା 4 ବା ଏଇଟା 3 4 ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଅବଭିୟସଲି 5 ହବ। ତମେ ପକେଇକି ଦେଖ, 3 ର ସ୍କୋୟାର 4 ର ସ୍କୋୟାର 5 ର ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ, 4 ର ସ୍କୋୟାର 3 ର ସ୍କୋୟାର ପକେଇଲେ ବି ସେ 5 ର ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ। ସେଇଭଳିଆ ଯେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବେ ଯେତିକି ନମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାହବ ନା ପାଇଥାଗୋରସ ଟ୍ରିପଲେଟ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ମିନିଟ ରିଟର୍ନ କରିବା, ବୁଝିଲ ସେ ଜିନିଷଟା। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କଣ ନା ହାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାକୁ ଏଚ ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ହାଇଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ହାଇଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନା, ଏ ଓ ବି, ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଡିସ୍କସ କରୁଛୁ ହେଲା, ତାପରେ ଆରଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏ ଓ ବି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟା ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ବେସ୍ ଟା କେତେ କୁହ ମତେ? ବେସ୍ ଟା ଅଛି a ବାଇ ଟୁ, ବେସ୍ ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା, ସରି 1 ମିନିଟ, ହଁ ଏଠି ବେସ୍ ଅଛି a ବାଇ ଟୁ, ହାଇପୋଟେନୁସ ଅଛି a, ତାହେଲେ ହାଇପୋଟେନୁସ ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ବେସ୍ ର ସ୍କୋୟାର ଯେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, କାହିଁକି ନା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସ୍କୋୟାର ଆଉ ବେସ୍ ର ସ୍କୋୟାର ମିଶିକି ଯଦି ହାଇପୋଟେନୁସ, ତାହେଲେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ ନା ବେସ୍ ସ୍କୋୟାର ଟା ଆର ପଟକୁ ପଳେଇବ, ହାଇପୋଟେନୁସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ବେସ୍ ସ୍କୋୟାର, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ଆମର ଏଇ ଏଇଚ, ତାହେଲେ ଏବେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଏଇଟା ଏଚ ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଚ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତିକି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 4, ଏଇଟା ଏଚ ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଚ ସ୍କୋୟାର କୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଆରେ ସିଷ୍ଟମ କଣ ହେଇଗଲା, ୱେଟ ଏ ମିନିଟ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ହୁଁ ଦେଖ ଆସିଲା ନା? ହୁଁ ଦେଖ ତ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଚ ସ୍କୋୟାର, ହଁ ତ ଏଠି ଏଲସିଏମ ନେଇଗଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା 4, ଏଇଟା ଏଲସିଏମ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ? ଏଲସିଏମ ଏଲସିଏମ ହେଇଯିବ 4 ହେଲା, 4 a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ଏ ସ୍କୋୟାର କଣ ହବ ନା 3a ସ୍କୋୟାର। ତ ଆମେ ଏଚ ସ୍କୋୟାର ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ 3a ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଏଚ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ସ୍କୋୟାର ଟା ଆର ପଟକୁ ପଳେଇବ, ଅଣ୍ଡର ରୁଟ ଅଫ 3a ସ୍କୋୟାର ବାଇ 4, ଠିକ ଅଛି, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ
√3 a² ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହଉଛି a/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହଉଛି 2 ତ a ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ √3 a/2 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତମର ହାଇଟ୍ ବା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବା ମେଡିଆନ ବୁଝିହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା √3/2a ବା ଆମେ ଆକୁ h ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ ବୁଝିହେଲା ନା ଏତିକି ଯାଏଁ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ତମେ a ଓ c ପାଇଁ କଲେ ବି ଏତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ପାଇବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ପାଇବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାର୍ଟସ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ମିଡିଆନ କହନ୍ତି ସେପାଇଁ ହିଁ ଆର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା √3a/2 ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ପାଇଗଲେ ଆମେ ମୁଁ ତମକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଦେବି ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଏ ବି ସି ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ହାଇଟ୍ କେତେଟା ହେଇପାରିବ ତମେ ତିନିଟା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଡ୍ର କରିପାରିବ ନା ଏ ଓ ନିଅ ହେଲା ଏଇଟା ନିଅ ବି ପି ନିଅ ଏଇଟା ନିଅ ସି କ୍ୟୁ ନିଅ ସି ଭର୍ଟେକ୍ସ ରୁ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ସେଟା କ୍ୟୁ ନିଅ ବି ଭର୍ଟେକ୍ସ ରୁ ପି ନିଅ ଆଉ ଏ ଭର୍ଟେକ୍ସ ରୁ ଓ ନିଅ ଠିକ ଅଛି ଏ ଭର୍ଟେକ୍ସ ରୁ ଓ ନିଅ ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଲେ ତିନିଟା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏ ତିନିଟା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏ ତିନିଟା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆରେ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ତିନିଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ହେଲା ଯୋଉ ତିନିଟା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କର ଥ୍ରୀ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କଣ ନା ତିନିଟା ମେଡିଆନ ଯୋଉ ଥିଲେ ମେଡିଆନ ମେଡିଆନ କହୁଛେ ନା ଆମେ ମେଡିଆନ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ନା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ ଆକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଲେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏକ୍ସ ଟା ହେଇଗଲା ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ ଆଚ୍ଛା ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ ର ଭୂମିକା କଣ ସେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କୁ 2:1 ରେସିଓରେ 2:1 ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ କରେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଏ ଓ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖୁଛେ ନା କଣ ହଉଛି ଏଠି କେତେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବ ଏ ଓ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖୁଛେ ନା ଏ ଓ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ରହୁଛି ପ୍ଲସ ଏକ୍ସ ଓ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଏ ଓ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏ ଓ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ର ଏ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଓ ରହୁଛି ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଏକ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସ କୁ ଇଏ 2 ଆଉ 1 ଏଇ ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ କରିବ ତା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା କଣ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ କଣ କରେ ନା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବା ମେଡିଆନ କୁ ବା ହାଇଟ୍ କୁ 2:1 ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ କରେ 2:1 ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ କରେ ଯଦି 2:1 ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ କରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଟ୍ ଏ ବି ସି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ ଦେଇଛି ତମକୁ ତମେ ମତେ ଆନ୍ସର କହିବ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ ଦେଇଛି ତମକୁ ଏଇଟା ଲେଟ୍ ତମକୁ ଏକ୍ସ ଓ ର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ଓ ର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି 18 ତମକୁ ମାଗିଛି କେତେ ନା ମାଗିଛି ତମକୁ ଏ ଏକ୍ସ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଏ ଏକ୍ସ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହବ କେତେ ହବ ଦେଖ ଏ ଏକ୍ସ ଯଦି ଏ ଏକ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଏ ଏକ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସ କୁ ସେ 2:1 ରେ ଡିଭାଇଡ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2:1 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲିଖିପାରିବା ଏ ଏକ୍ସ ହଉଛି କେତେ ନା ଏ ଏକ୍ସ ରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 18 ବାଇ 18 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2:1 ତ ଆମେ ଏଠି ଲିଖିପାରିବା ଏ ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 18 ଦୁନେ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର 36 ଇଏ ହେଲା 18 ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କେତେ ହେଇଯିବ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କେତେ ହେଇଯିବ 36 ପ୍ଲସ 18 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 14 1 3 4 5 54 54 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତମର ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଠିକ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ ରୁ ତମ ବେସ୍ କୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବ ତାର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ମିନ୍ ମେଡିଆନ ବା ତାର ହାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ତ ହେଇଗଲା ସେଣ୍ଟ୍ରଏଡ କଥା ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏରିଆ ଅଫ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଦେଖିବା ଏରିଆ କେମିତି ବାହାରୁଛି
ए बी सी गोटे इक्विलेटराल ट्रायंगल है लेट है ओ हूँ तार अल्टीट्यूड है माने बी ओ लेंथ टा ओ सी लेंथ सहित समान ए एंगल को ए ओ टा बाइसेक्ट करछु दिटा इक्वल एंगल लो है ए एंगल टा एबे देखिया एबे कौन हबो ना एबे एटा हम जानछे जदि हम तीनटा साइड को ए धरिबे ए हबो ए बाय 2 ये हबो ए बाय 2 ये हबो ए ठीक अछि आमे एटा पाइथिले बाहर करके हाइट टा केते हो √3/2a एबे हम जानिछे जे गोटे त्रिभुजर ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କଣ ନା ହାଫ ଗୁଣନ ଭୂମି ବା ବେସ୍ ଇନଟୁ ହାଇଟ ହେଲା ତାନେ ବେସ୍ ଟା କେତେ ଅଛି ଆମର a/2 ହାଇଟ ଟା କେତେ ଅଛି √3/2a ତାନେ ହାଫ ଇନଟୁ a/2 ଇନଟୁ √3a/2 ହେଲା √3a/2 ତାନେ କେତେ ହେବ ହାଫ into √3a ये केते जिवो √3a² / 4 एटा आसीगला एटा काहार एरिया आसीला देखो ए जिंस बुझियो ट्राई करियो ए एटा आसीला ए ट्रायंगल माने ए ओ बी ए जो बां पट साइड रो जे ट्रायंगल अछि यार एरिया आसीला एति यार एरिया भी सेति आसीबो काहे के नामे जानिचे जो ए ओ अल्टीट्यूड अछि बा मीडियन अछि से ए ट्रायंगल टाको एबीसी ट्रायंगल को दीटा इक्वल ट्रायंगल रे डिवाइड करछु एबे जदी ए ओ बी ट्रायंगल एरिया जति होला ए ओ सी ट्रायंगल एरिया सेति हबो ताने दीटा ट्रायंगल रे समेशन कर देना हमें एबीसी टोटल बड़ो ट्रायंगल एरिया पाइ जिबा ए जो बड़ो ट्रायंगल टा अछि तार एरिया पाइ जिबा ताने मिसिने हाफ √3a² / 4 प्लस हाफ √3a² / 4 केते हबो हाफ हाफ 1 माने √3/4a²। एडा होछु गोटे इक्विलेटराल ट्रायंगल रो एरिया रो फार्मूला बुझियला ना नाही को एति कि क्लास रो बुझियला ना नाही ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट टाइम देखिबा स्क्वायर ट्रायंगल विषय रे देखो एतिकी इन्फॉर्मेशन भितर ही माने या बाहर किसी सेमती क्वेश्चन पकेबनी आउ गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला मु तुमको कहि देबा चाहे मतलब प्रूफ करिया चाहेबिनी टाइम बहुत नाही हम पाखरे ठीक अछि लेट गोटे ए बी सी गोटे हमरो कोन ना स्केलेन ट्रायंगल विश्व ताहले यार एठी ए बी सी तीनटे जाक अलगा अलगा ताना एठी माने तार एरिया रो ए ट्रायंगल एरिया रो सूत्र डायरेक्ट कोन ना s into s minus a s minus b s minus c रो रूट ओवर हैला s टा कोन ना a plus b plus c by 2 ठीक अछि a plus b plus c by 2 एतिकी जिंस मु जति कहले ट्रायंगल विषय भाई आउ भौणी जे भी देखुछो ए जिंसटा माइंड रो फीड कर दियो तुमको रियलाइजेशन हे गला एई भले जिंस हम एग्जाम रो आसी पारे माने तुम एटा तो माइंड रो फीड कर दियो ठीक अछि तापर हमें देखिबा स्क्वायर तो डेरी न करी की स्टार्ट करबा हमें बे स्क्वायर स्क्वायर कोन स्क्वायर भी गोटे क्लोज शेप बा गोटे क्लोज हम कौन कहबा cos फिगर इन ज्योमेट्री जहार each side equal each angle 90 degree हैला each side equal ले rhombus भी होबो हैला से गो जिन सब सॉरी परे पढेबी हैला तो आज हम बेसिक स्ट्रक्चर विषय डिस्कस करूचे हमें पढ़िबा या विषय रे ट्रायंगल विषय रे स्क्वायर रेक्टेंगल तुम कहबो सर वॉल्यूम काहे के आसुनी अरे ये बापा सब 2D स्ट्रक्चर ला 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर माने एठी वॉल्यूम आसीबनी एठी तमरो ये एक्स वाई जेड हमर जो एक्स वाई जेड ये ओनली गुटे प्लेन रो लाई करछु तमे कैरम बोर्ड टा तमरो गुटे माने पक्के देकी तुम गोटे प्लेन रख पारछु जेमतिका से वाला एग्जांपल बेस हम बुझी पारिबी जदी तुम गोटे पीस ऑफ पेपर ने पीस ऑफ पेपर टाको तुम गोटे 2D रे देख परिबो 3D रे देख परिबो जेमति तो गोटे गोदरेज को देखछो
ସେ ଗୋଡରେଜର ଆଗ ଦେଖୁଛ, ସାଇଡ ଦେଖିଛ, ପଛ ଦେଖିଛ, ଉପର ତଳ। ତମେ ସେମିତି ପେପର ଉପର ତଳ ଆଗ ପଛ ସାଇଡ ଦେଖିପାର କି? ନା, ଏପଟ ନହେଲେ ସେପଟ ଦିଟା ସାଇଡ ଦେଖ। ଯେ ଜିନିଷଟାର ଦିଟା ସାଇଡ ଦେଖିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ର ଥାଏ, ବା ସେଟା ଗୋଟେ 2D ଫିଗର। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏବେ ଇଚ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଚ୍। ଆମେ ଯାହା ପଡିବା ତାର ସବୁ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ହେଲା। ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଡାଇଗୋନାଲ ନଥିଲା, ଆମେ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ର ଡାଇଗୋନାଲ ଯାଇ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଏଠି କଣ ନା ଇଚ୍ ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ ହବା ଦରକାର, ଇଚ୍ ଆଙ୍ଗେଲ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଡାଇଗୋନାଲ ଇଚ୍ ଡାଇଗୋନାଲ କଣ କରେ ନା ବାଇସେକ୍ଟ କରେ। ଦେନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ବାଇସେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଦ ଏଙ୍ଗେଲ, ସେମାନେ ଯେ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ବାହାରିବେ ସେ ଏଙ୍ଗେଲକୁ ବାଇସେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଦେ ଦେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ, ସେ ଯୋଉ ଡାଇଗୋନାଲ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର ଏଟ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଡାଇଗୋନାଲ intersect each other at 90 degree। ठीक ଅଛି, एंगल भी 90 डिग्री, डायगोनाल इंटरसेक्ट କରି 90 डिग्री ର। लेट तो ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କଣ ନା लेट ABCD ଗୋଟେ ତମର ସ୍କୋୟାର, ABCD लेट ତମର ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କଣ ନା ଆର ସବୁଗୁଡା ବାହୁ AB ଆଉ BC ଆଉ CD ଆଉ AD ସମସ୍ତେ କଣ ନା ଇକ୍ୱାଲ। ଆଉ କଣ ନା ସବୁ ଗୁଡା ଏଙ୍ଗେଲ, ଯେତିକି ଏଙ୍ଗେଲ ରହିଲା ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲଟା ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲଟା ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲଟା, ଏ ଚାରିଟା କୋଣ ରହିଲା ନା। ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିଟା କୋଣ ହିଁ ରହିବ। ଚାରିଟା କୋଣର କଣ ନା ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी प्लस डी, এটা ସବୁ କଣ ହବ ନା 360। যেমন ট্রায়াঙ্গেল ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ 180, এটা 360 ହବ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍କୋୟାର ର କଣ ନା ସବୁଗୁଡା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ସବୁଗୁଡା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ ଆମେ କହିପାରିବା, କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇପ ଅଫ। ମାନେ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ସମାନ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବେ, କୋଣ ଗୁଡାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବେ 90 ଡିଗ୍ରୀର। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର କହିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ର ଏରିଆ ଦେଖିବା ବା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିବା। ଯୋଉଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 2D ଡାଇଗ୍ରାମ, ୟାଙ୍କର କଣ ଆସିବ ଏରିଆ ଆସିବ, ଅବଭିୟସ କଥା। ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଯେହେତୁ ସମାନ, ଆମେ ତାକୁ ଏ ଧରିନବା। ମାନେ ଯେହେତୁ AB BC CD ଆଉ AC ସବୁଗୁଡା ସମାନ, ତାକୁ ଆମେ ଏ ଧରି ନଉଛେ, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏରିଆ ଟା କଣ ନା ଦୁଇଟା ବାହୁର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ। ହେଲା, ଦୁଇଟା ବାହୁର ଗୁଣଫଳ, ଆକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅନୁସାରେ ବି କରିପାରିବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଲେଟ AC ଡାଇଗୋନାଲ ଜଏନ କରିଦବା। ଠିକ ଅଛି, AC ଡାଇଗୋନାଲ ଜଏନ କରିଦବା। AC ଡାଇଗୋନାଲ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ABC ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ADC ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଇଏ ହଉଛି ଏ ଇଏ ହଉଛି ଏ ଇଏ ହଉଛି ଏ ଇଏ ହଉଛି ଏ, ଆଉ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର AC ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କମନ ହାଇପୋଟେନସ୍ ଜଣା ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହାଇପୋଟେନସ୍ କଣ ନା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ବେସ ର ସ୍କୋୟାର ଅଣ୍ଡର ରୁଟ। ତାହେଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଏ ସ୍କୋୟାର ଅଣ୍ଡର ରୁଟ କେତେ ନା √2a। ସେପାଇଁ ତ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣକୁ କହେ √2a ନା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏରିଆ ଦେଖିବା, ଏରିଆ ଏରିଆ କଣ ନା ହାଫ ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ABC ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୁ ଦେଖ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ସେମିତି ADC ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କେତେ ହବ ନା ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ। तो ये कहते हैं जो ए स्क्वायर, ये भी जो तुम्हारा ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर हाफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू। তাহলে স্কয়ার বাই টু স্কয়ার বাই টু মিশি গলে কোন হবো না এ স্কয়ার। সেপাই গোটে স্কয়ার ର ଏରିଆ କୁ କେତେ କୁହାଯାଏ ନା ଏ ସ୍କୟାର। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୟାର ର ଏରିଆ ହୁଏ ଏ ସ୍କୟାର। ସ୍କୟାର ଏରିଆ ଟା ହେଇଗଲା ଏ ସ୍କୟାର। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାର ଯୋଉ ଡାଇଗୋନାଲ କୁ ଲେଟ ଆମେ ଡି ଧରିବା। ଡି ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବାହୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ନା √2a। ଆମ ସ୍କୋୟାର ର ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି a କୁ କେତେ କହିପାରିବା d/√2। ଆରେ ଦେଖ ତମେ AC ଡ୍ର କଲ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ନା, ସେମିତି ଏଟା ଧର BD ବି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛେ ମାନେ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ଏଠି ଦିଟା କର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ନବା D1 D2, କିଛି ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାର ଦିଟା ଯାକ କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ।
କାରଣ ଆମେ ଦିଟା ଯାକକୁ ଡି ହିଁ ଧରି ନେଲେ ହବ, ଡି ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ଧର ବା ସ୍ମଲ ଡି, ଡି ଡି ସମାନ କଥା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ବାହୁ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଡି ବାଇ ରୁଟ ଟୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏରିଆ ଜାଣିଛେ କେତେ, ଏ ସ୍କୋୟାର। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପକେଇଦବା କେତେ, ଡି ବାଇ ରୁଟ ଟୁ, ଡି ବାଇ ରୁଟ ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର। ଏମିତି କରିପାରିବା ବା କଣ କରିପାରିବା, ଏ ସ୍କୋୟାର ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଜାଗାରେ ପକେଇଦବା ଡି ବାଇ ରୁଟ ଟୁ, ଏଟା ଓଭର କହୁଛି, ଏମିତି କରିପାରିବା ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଡି ବାଇ ରୁଟ ଟୁ। ତ ଡି ଡି ଗୁଣରେ ଡି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଟୁ, ତ ଏଟାକୁ ବି ସ୍କୋୟାର ର ଏରିଆ କହିପାରିବା ଯଦି ଆମକୁ କଣ ଗିଭେନ ଥିବ ନା କର୍ଣ୍ଣ ବା ଡାଇଗୋନାଲ ଗିଭେନ ଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା, କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବା ସ୍କୋୟାର ର ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ନା ନାଇଁ, ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ମିଳିଲା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ସିମିଲାରଲି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଯିବା, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ନା କେମିତି ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ। ଆଉ ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଲେଟ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ, ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଭ୍ରି ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ସ୍କୋୟାର କେସ ରେ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ମାନେ ଏ ବି ଟା ସି ଡି ସହ ସମାନ ହବ, ମାନେ ଏଭ୍ରି ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ କହିପାରିବ, ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏ ବି ସହିତ ସି ଡି ଆଉ ଏଡି ସହିତ ବିସି ପୁରା ସମାନ ହେଲା, ପୁରା ସମାନ। ମାନେ କେମିତି କହିଲ, ଏଇଟା ମୋ ମିରର ଅଛି, ଏଇଟା ମୋ ଛାଇ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଇମେଜ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଇମେଜ ହେଲା। ତ କିଛି ସେଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବା ବା ଏଭଳିଆ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ଯେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଦେଖ 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛି ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ନବା ନା ସ୍କୋୟାର, ତାର ଆମେ ଚାରିଟା ମାନେ ମାନେ ଏପଟେ ଆମେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲି ବି ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାର୍ଟରେ। ଆଉ ଯଦି ମିଶିକି ଡିଭାଇଡ କରିବା ତ ସେ ଇକ୍ୱାଲ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ଦବ। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଦବ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଦବ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ର ସେଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ର ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଖିବା। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ର କଣ ନା ତାର ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ, ମାନେ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ଇକ୍ୱାଲ ମୁଁ କହିନି, ଆଉ ପାରାଲାଲ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସ୍କୋୟାର ଯେମିତିକା, ହଁ ସ୍କୋୟାର ମୁଁ କହିନଥିଲି, ତାର ମାନେ ଯେ ସବୁ ସାଇଡ ରହିଲେ ତ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାରାଲାଲ ରହିବେ। ଯଦି ପାରାଲାଲ ନ ରହିବେ ଅବଭିୟସଲି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ହବନି, ତା ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିବ, ସେ ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି କଣ ଅଛି, ଅଲ୍ ଫୋର ଏଙ୍ଗେଲସ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। adjacent side are perpendicular, ମାନେ ଏ ସାଇଡ ସହିତ ଏ ସାଇଡ perpendicular, ଏ ସାଇଡ ସହିତ just like square ହେଲା। sum of all angle ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ସବୁଗୁଡା କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ସବୁଗୁଡା କୋଣର ସମ ବି 360 ଡିଗ୍ରୀ, 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ମାନେ ତା ଚାରିଟା କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ 360, ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ସେଟା 180 ହେଲା। ତ ଏବେ କଣ ଦେଖିବା, ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ର ସିମେଟ୍ରି, ମୁଁ କହିଲି ସିମେଟ୍ରି କଥା, ଆଉ ତାର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏଙ୍ଗେଲ କହିଲି, ଆଉ ରହିଲା କଣ ତାର ରୋଟେସନାଲ ସିମେଟ୍ରି। ରୋଟେସନାଲ ସିମେଟ୍ରି ଯାଉନି, ସେଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିଜ କହୁଛି ତା ଡାଇଗୋନାଲ କୁ ବେଶ କରିକି, ଠିକ ଅଛି। ଡାଇଗୋନାଲସ କଣ, କର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ର କର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହୁଏ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ବି ସି ଡି, ୟାର କର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ହୁଏ ନା ୟାର କର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥ ଥାଏ। ଦେଖ ସ୍କୋୟାର ର ବି ଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥ, ୟାର ମାନେ ଆମେ ଏସି ଡ୍ର କରିବା ଆଉ ବିଡି ଡ୍ର କରିବା, ବୋଥ ଆର ଇକ୍ୱାଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ ତାଙ୍କୁ 90 ଡିଗ୍ରୀର, ସେଠି ଆମେ ଯେ ସ୍କୋୟାର କରୁଥିଲେ ସେଠି ସରି ଆମେ ସ୍କୋୟାର କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଟା କରୁଥିଲେ ନି କି, ସିଏ 90 ଡିଗ୍ରୀର ଏଇଠି କରିବୁ ଫର୍ମେସନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରାଇଟ ଟିକେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ରେ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ସ୍କୋୟାର ରେ ହବ କିନ୍ତୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ବାଇସେକ୍ଟ କରିବା, ଡାଇଗୋନାଲ ବାଇସେକ୍ଟ ହବ
କିନ୍ତୁ ତମର 90 ଡିଗ୍ରୀର ବାଇସେକ୍ଟ କରିବେନି ପରସ୍ପରକୁ, କରିବେନି ହେଲା। ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ। ଆଉ କଣ ନା ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଥିଲେ ସ୍କୋୟାର ର ଯୋଉ ଡାଇଗୋନାଲ ଥାଏ ସିଏ ଯେ ଏଙ୍ଗେଲ ରୁ ବାହାରେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର, ୟାର ଯୋଉ ଡାଇଗୋନାଲ ଇଏ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ ଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରେ, ଏଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏରେ କରେ ନାହିଁ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରେ କରେ ନାହିଁ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଇଚ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ଡିଭାଇଡ ଦ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଇନଟୁ ଥ୍ରୀ କନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା। ସରି, ଟୁ କନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ରାଇଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହଁ, ଇଚ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ମାନେ କଣ କହିପାରିବା ଆମେ ନା ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ନା, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ର ଦେଖ ସିଏ ଦେଖ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସିନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବାଇସେକ୍ଟ କରୁଛି ନା, ମାନେ ଏଇ ଲେନ୍ଥ ଟା ଏକ୍ସ ଧରିବା, ଏଇ ଲେନ୍ଥ ବି ଏକ୍ସ, ଏଇ ଲେନ୍ଥ ଟାକୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଟା ଧର ୱାଇ, ଏଇଟାକୁ ୱାଇ ଧରିବା, ଏଟା ୱାଇ ହେଲା। ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ ତାର ଏ, ନା ସରି ଏ ସାଇଡ ଏ, ଇଏ ବି ହେଲେ ଏ ବି, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ନା, ହଁ ଇଏ ବି ହେଲେ ବି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ 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 ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ନେମ କରିଦବା ଏ ବି ସି ଡି, ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଟାକୁ ଦେଇଦବା ଓ, ଏବେ ଦେଖ ବି ଓ ସି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ହଉଛି ନା, ଆଉ ଏ ଓ ସି, ଏ ଓ ଡି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହଉଛି, ଏଇ ଦିଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଦେଖ यार एक्स ସହିତ ତାର x, यार y ସହିତ ତାର y, यार a ସହିତ ତାର a, ତ ଏ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ହବ କାହା ରୁଲ ଦ୍ଵାରା, ସାଇଡ ସାଇଡ ସାଇଡ। ସିମିଲାରଲି ଇଏ ଏ ଓ ବି ଆଉ ଡି ଓ ସି ସେମାନେ ବି କନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ହେବେ କଣ ନା ସାଇଡ ସାଇଡ ସାଇଡ, ତା ଟୁ କନଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଚାରିଟା ଯୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହବ ସେଟା ଟୁ ପେୟାର ଅଫ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ କହିବି, ଆଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଆଉ ସରି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କରୁଛି, ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଏରିଆ ଇንଟୁ ମାନେ ତାର ଲେନ୍ଥ ଇንଟୁ ବ୍ରେଥ ହେଲା। ଯଦି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ସ୍କୋୟାର, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯେମିତି ଡାଇଗୋନାଲ ଏରିଆ ର ପକେଇକି କରୁଥିଲ, ଏଠି ସେମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏରିଆ ଆଉ ଡାଇଗୋନାଲ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ସେମିତି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ତ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ କେବଳ ଏରିଆ ଜାଣିବା କାଫି, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି କହିଦେଲି, ଯେ ବାଇସେକ୍ଟ କରିବ କେଟା କରିବ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କଣ କୋଉ ଜିନିଷ ତମକୁ ମିସିଂ ରହିଲା ବା କୋଉ ଅଧିକା ଡାଟା ତମକୁ ଦରକାର। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।